Hello everyone. Today we are starting new chapter Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954. So in this chapter we are studying about the advertisements and what the provisions are there, what advertisements which should not publish, that we are studying, and offenses and penalties under that if we are breaking the laws, if we are publishing any false advertisement, any misleading advertisements, then what are the offenses will be there, that we are studying in today's lecture, means in this chapter, all chapter. So you all know that advertisements are become the part of our life. We cannot survive without the advertisements nowadays. There are so many mediums for do advertisements: radio, TV, newspapers, magazines, books. And nowadays, in DSBM we had studied mail order business, so that whole and sole businesses depend on only advertisements. So advertisements, they are become means common in the life. Advertisements are required for the growth of that company, then to make more sale of that particular product, that particular good. Advertisements is necessary. Advertising has undergone revolutionary changes due to explosion in communication technology. Manufacturers of drugs and cosmetics are blamed for spending that much more on these advertising their products. But now there is too much competitions in the market. In our drugs, okay, in our pharma sector, that advertisement, you if जर तुम्ही कधी बघितलंय की कॅन्सरचं मेडिसिन आहे त्याची टी व्हीवर ॲडव्हर्टाइजमेंट केले, किंवा एखादं डायबेटिसचं मेडिसिन आहे त्याची टी व्हीवर ॲडव्हर्टाइजमेंट केली आहे, असं तुम्ही बघितलंय? नो, बिकॉज दीज to do advertisements, okay, it's completely prohibited. Means self medication, you know, all self medication. If any person is saw this advertisement, for example, one a person is there and he saw advertisement on TV of particular drug or particular medicine which is used as a painkiller, then if he is suffering from pain, then he will go in the market, he will go in the pharmacy, he will purchase that drug, he will purchase that medicine. That time he should know when to take that medicine, he should know that, he should unknown about the misuse of that, then he is not know that side effects of that medicine. So what he will do, he will not go to the any medical practitioner, he will not go to the doctor, he will selfly, means by his opinion only, he will saw advertisements and he will saw any painkiller advertisement, and when he is suffering from pain, he will go, he will take the medicine. That time he was know what are the side effects of that drug, and whether he is know when means when to take that two drugs, okay, if suppose two medicines are there, then when to take that two medicines along, means drug interactions, you all know drug interactions are there. So that person is unknown about the drug interaction. If he want, जर थ्री ड्रग्स, ओके, ऑलरेडी त्याचे जर कोणते मेडिसिन स्टार्ट्स असतील, एखादा पर्सन असेल त्याने पेनकिलरची ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितली, अँड इफ ऑलरेडी he is taking the diabetic medications, okay, that time suppose he take any painkiller, he doesn't know drug interaction, and if something occurs, then it will be harmful for that person, okay, means that self medication is dangerous to the person. So to avoid this self medication, this government of India in 1954 implement this Drug and Magic Remedies Act, okay. So another magic remedies means what? जादूटोणा करणं, काहीतरी मंत्र, कवच किंवा तलिस्मा,
अशा प्रकारच्या गोष्टी देऊन सांगणं की हे तुम्ही घ्या, हा अंगारा लावा, हे तुम्ही तुमच्या गळ्यात घाला किंवा ही अंगठी तुम्ही तुमच्या गळ्यात घाला, जेणेकरून तुमचा जो हा काही डिसीज आहे हा कम्प्लिटली क्युअर होईल, ह्याच्याने तुमच्याकडे वाईट शक्ती आहे त्या आकर्षित होणार नाहीत, एक मिरॅक्युलस पॉवर घडेल म्हणजे जादूसारखी पॉवर घडेल. सो अशा प्रकारचे पण लोक असतात सोसायटीमध्ये की जे अशा प्रकारच्या मॅजिक रेमेडीज आहेत त्या काय करत असतात, लोकांना देत असतात आणि ते 100% गॅरंटी देत असतात की हे घेतल्यावर तुमचा हा डिसीज क्युअर होणारच. सो these people selling magic remedies like kavach, mantras, talismans common in streets in Indian cities. Okay, so these people claim that the remedies sold by them can cure any and every diseases on the earth. So to prevent that magic remedies, because it will be harmful for that patient, and if anyone is taking that magic remedy, it has no any scientific error. So that person what do, that patient, he will not go to medical practitioner. तो पर्सन जो आहे तो त्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरकडे जाणार नाही, अशाच प्रकारचे काहीतरी मंत्र तंत्र असे ते तो करत राहील की जेणेकरून त्याच्यावर जी योग्य ती ट्रीटमेंट व्हायला पाहिजे त्या पेशंटवरती ती ट्रीटमेंट होणार नाही. सो मॅजिक रेमेडीज अलॉंग विथ ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट आहे तो इम्प्लिमेंट केला गेला. ड्रग ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲक्ट म्हणजे अशा प्रकारची ॲडव्हर्टाइजमेंट कोणीही बघून ड्रग्सचे जे यूज आहेत त्याच्यावरती कोणीही ॲडव्हर्टाइजमेंट बघून ते मेडिसिन घेता कामा नये. सेल्फ मेडिकेशन जे आहे म्हणजे स्वतः मेडिसिन घेणं, डॉक्टरकडे न जाता स्वतः मेडिसिन घेणं, सेल्फ मेडिकेशन बोलतात त्यांना. सो हे सेल्फ मेडिकेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट आहे तो काय केला गेला तर इम्प्लिमेंट केला गेला. Okay, so in recent years there has been a great increasing in the number of objectionable advertisement they are published in newspapers and magazines or otherwise relating to that alleged cures for venereal diseases, means sexual stimulants, and about diseases and conditions which are related to human. So these advertisements tend to cause the harmful to the society. Okay, means these harmful drugs and appliances, they are very harmful to that person, to that patient. So it was necessary in the public interest to stop such undesirable and harmful advertisement. So Drug and Magic Remedies Act in 1954 was passed to control this advertisement. ओके, सो ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट आहे तो पास केला गेला. बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन घेतो आहे पेशंट, त्या पेशंटला काहीही माहिती नाही आहे ह्याचा यूज कसा आहे, हे मेडिसिन कधी घ्यायचं आहे. जर 3 प्रकारची मेडिसिन्स असतील एकत्र 2 किंवा 3 प्रकारची, तर ती कशाबरोबर कोणतं घ्यायचं आहे, कधी काय घ्यायचं आहे हे त्या पेशंटला काहीच माहिती नसतं. सो इट विल बी डेंजरस फॉर दॅट पेशंट. देन नेक्स्ट वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्लिमेंट दिस ॲक्ट. हा ॲक्ट का काढला गेला, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत हा ॲक्ट काढण्यामागे ते आपल्याला बघायचं आहे. सो टू कंट्रोल ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट 1954 इज इनॅक्टेड with the following objectives. That first is to control advertisement of drugs in certain cases so as to prevent self-medication or self-treatment and to provide for matters connected therewith. म्हणजे काय, सेल्फ मेडिकेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी, सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिव्हेंट करण्यासाठी और त्या रिलेटेड जे काही असेल ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी हा ॲक्ट आहे तो इम्प्लिमेंट केला गेला. अँड टू प्रोहिबिट द ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर सर्टन पर्पजेस ऑफ रेमेडीज अलेक्ड टू पॉजेसेस मॅजिक क्वालिटीज अँड टू प्रोव्हाइड फॉर मॅटर्स कनेक्टेड देअर विथ. मीन्स ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ मॅजिक रेमेडीज मीन्स
दॅट मंत्र, तंत्र, कवच, तलिस्मा, परत अंगारा हे आम्ही तुम्हाला देतो आणि ह्याच्याने तुमचा डिसीज आहे तो पूर्णपणे क्युअर होईल. ओके, सो हे अवॉइड करण्यासाठी हा ॲक्ट आहे तो काय केला गेला तर इम्प्लिमेंट केला गेला. So see, extent and commencement, it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. It applies to all India, exception was only there Jammu and Kashmir. Then it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette. म्हणजे काय, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ह्याला परमिशन दिल्यानंतर हा ऑफिशियल गॅजेट जे असतं त्याच्यामध्ये हा इन्क्लूड केला गेला ऑफिशियली इन कधी 1 एप्रिल 1955. ओके, 1 एप्रिल 1955मध्ये तो ऑफिशियल गॅजेटमध्ये तो इम्प्लिमेंट केला गेला. वाईड नोटिफिकेशन नंबर जो आहे ते SRO 511. कोणत्या डेट आहे ह्याची 26 फेब्रुवारी 1995 गॅजेट ऑफ इंडिया, त्या गॅजेटमध्ये तो इन्क्लूड केला गेला 1955. आणि पार्ट 11मध्ये तो जो गॅजेट आहे त्याच्या पार्ट 11मध्ये सेक्शन 3मध्ये आणि पेज नंबर पण त्यांनी इथे दिलेला आहे 449 पेजवरती आहे तो ॲक्ट. देन डेफिनेशन्स. ओके, सो ह्या ॲक्टमध्ये आपल्याला फर्स्ट बघायच्या आहेत त्या डेफिनेशन. So we will see definition. First definition is the advertisement. Okay, advertisement you all know, you are seeing every day advertisements on TV, then on hoardings, on जिथे public places असतात तिथे advertisements असतात, hoardings असतात. Then on newspapers so many advertisements are there, through magazines, through pamphlets, through books. So many advertisements are there. So see, advertisement means what? Advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other document. Sorry. ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय येतं तर त्याच्यावरती काय असते, नोटीस असते. ओके, मीन्स पर्टिक्युलर एखादा प्रॉडक्ट आहे तर त्या प्रॉडक्टची तिथे काय दिलेली असते, माहिती दिलेली असते. फॉर एक्झाम्पल एखादं ह्याचं मशीन असेल, कानाचं मशीन असेल, ज्यांना ऐकायला कमी येतं, सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट एक ॲट्रॅक्टिव्ह लुकने त्या मशीनचं चित्र असतं. त्याच्यानंतर जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते दिलेली असते त्याच्यावर. ओके, अशा प्रकारची ती काय असते, नोटीस असते. सर्क्युलर और लेबल त्याच्यावरती केलेलं असतं. एक्झाम्पल यू नो PD फास्ट हा फेमस ब्रँड आहे, त्याची खूप मीन्स इन सिटीजमध्ये त्याची फेमस अशी ब्रँड आहे तो आणि ॲडव्हर्टाईज केली जाते होर्डिंग्सवर. बस स्टँड्स वगैरे असतील तर तिथे ना होर्डिंग्स त्याची मोठी लावलेली आहेत. तर ते PD फास्ट जे आहे ते कशासाठी आहे, एक आपले जे गुडघे वगैरे दुखतात त्याच्यासाठी किंवा पेनिंगसाठी ते मलम आहे, मसाज ऑइल आहे पेनिंगसाठी. सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली असते. त्याला काय बोलतात, लेबल बोलतात. त्याचं चित्र असतं, त्या ह्याचं पिक्चर असतं PD फास्टचं. दॅन जर आपला गुडघेदुखी आहे सो ते गुडघेदुखीचं तिथे काय असतं तर चित्र असतं. ओके, असं प्रकारे ते लेबल केलेलं असतं. दॅन रॅप केलेलं असतं ते. ओके, गुंडाळलेलं असतं एखादा प्रॉडक्ट असेल तो ॲट्रॅक्टिव्ह वेने. और अदर डॉक्युमेंट अँड ॲनी अनाउन्समेंट मेड ओरली और बाय ॲनी मीन्स ऑफ प्रोड्युसिंग और ट्रान्समिटिंग लाईट, साऊंड और स्मोक. किंवा काय केली जाते, अनाउन्समेंट केली जाते. ओके, मेड ओरली त्याची एखाद्या प्रॉडक्टची अनाउन्समेंट केली जाते. और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्युसिंग और ट्रान्समिटिंग लाईट, साऊंड और स्मोक. जशी की तुम्ही TV वरती ॲडव्हर्टाइजमेंट बघता, सो कशी केली जाते TV वरती ती, प्रोड्युसिंग और ट्रान्समिटिंग लाईट. ओके, लाईट आहे, त्याच्यानंतर साऊंड आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही TV वर जर एखादी कोलगेटची ॲड बघत असाल, ओके, सो तिथे काय असतो, साऊंड असतो, म्युझिक असतं, लाईट्स इज ऑल्सो देअर. ओके, देन स्मोक मीन्स smoke like is also there in that advertisement. Then any announcement may be made orally. If you seen, if any sale is there in your city, that offer or there
sale is there in any city, okay, so that time that auto is announcing in market area or in public places everywhere that sale is here, the discount and all, so is announcing that, so that more people will attract towards it, okay. So see, advertisements definition is important from your exam point of view. Advertise means what? Advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other document, and any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke. Okay, so then next is the magic remedy. Okay, magic remedy म्हणजे काय तर जादूटोणा करणं. मॅजिक म्हणजे काय तर जादू. सो अशा प्रकारे जादू टोणा करून मेडिसिन्स देणं. सो मॅजिक रेमेडी इन्क्लूड्स तलिस्मान, मंत्रा, कवच. तलिस्मा म्हणजे काय? इट्स ॲन ऑब्जेक्ट, ओके, मीन्स रिंग और स्टोन. दॅट पर्सन, जो कोणी पर्सन मॅजिक रेमेडीज काय करत असेल, विकत असेल, वॉट ही सेज that this ring, stone will protect your body, this will protect your body function, or this will gives you the magic, or this will give the good power. म्हणजे ते लोक काय सांगतात की हा तुम्ही हे घाला, तुमच्या ही रिंग घाला तुमच्या हातामध्ये, स्टोन तुमच्यासोबत कॅरी केल्या, किंवा गळ्यात एखादं ते काय लॉकेट और जे तलिस्मा जो बोलतात तो घालायला देतात गळ्यामध्ये, आणि सांगतात की हे तुम्ही घातलं की तुम्हाला कोणताही, आता तुमचा हा जो रोग आहे, जो काही किडनी डिसीज काही जो आहे तो तुमचा पूर्णपणे बरा होईल ह्याने, हे तुम्ही गळ्यात घातलं की. अशा प्रकारे ते सांगतात, किंवा हे घातलं की तुम्ही कुठल्याही तुमची वाईट शक्ती तुमच्याकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, अशा प्रकारे हे लोक सांगतात. ते तलिस्मा बोलतात त्याला, ऑब्जेक्ट. देन मंत्रा मीन्स काय? इट्स अ वर्ड और जप, मीन्स प्रेस टू गॉड. जप करत राहणं एखादा, प्रेस टू गॉड, सो दॅट गॉड विल हेल्प अस to comes from that disease. Then kavach means what? Kavach means slogan, okay, means that made from the words make slogan, okay, words makes slogan. म्हणजे many words सारखे, ते काय जे 4 वर्ड्स असतील ते स्लोगन टाईप बोलायचे सारखे, आणि ते वर्ड्स सारखे सारखे बोलून डिसीज आहे तो काय होणार तर प्रिव्हेंट होणार, मीन्स फ्रॉम इलनेस प्रिव्हेंट होणार. इट्स कवच म्हणजे आपण बोलतो कवच, सुरक्षा कवच, इट्स लाईक अ कवर, ओके. सो ते वर्ड्स बोलून काय होणार तर क्युअर होणार डिसीज. सो मॅजिक रेमेडी इन्क्लूड्स तलिस्मान, मंत्रा, कवच अँड एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड विच इज अलेक्ट टू पजेस मिरॅक्युलस पॉवर. त्याच्याकडे काय असते तर मिरॅक्युलस पॉवर असते, जादुई शक्ती असेल. फॉर ऑर इन द डायग्नोसिस मीन्स निदान करण्यासाठी, क्युअर इट शूड फॉर क्युअर, मेटिगेशन ट्रीटमेंट उपचार करण्यासाठी, प्रिव्हेन्शन तो थांबवण्यासाठी, ऑफ ॲनी डिसीज इन ह्युमन बिईंग्स ऑर ॲनिमल्स, ह्युमन बिईंग्स ऑर ॲनिमल्समध्ये, ऑर फॉर अफेक्टिंग ऑर इन्फ्लुएन्सिंग इन ॲनी वे द स्ट्रक्चर. म्हणजे जे काय करतं, अफेक्ट करतं कशावरती, स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गॅनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्युमन बिईंग्स और ॲनिमल्स. ह्युमन बॉडीच्या स्ट्रक्चरवरती और ऑर्गॅनिक फंक्शन्स आहेत जी ह्युमन बॉडीची, ओके, ह्युमन बिईंग्सची और ॲनिमल्सची जी काही आहेत त्यांच्या ऑर्गॅनिक फंक्शन्स जी काही आहेत बॉडीची, त्याच्यावरती काय करतं तर अफेक्ट करतात. त्याला मॅजिक रेमेडीज बोलतात. त्याच्यामध्ये तलिस्मान, मंत्र आणि कवच येतात, किंवा असा दुसरा कुठला तरी चार्म असतो, ओके, की जो काही करतो की ह्याला मिरॅक्युलस पॉवर असते, जादुई शक्ती असते, डिसीज जो काही आहे त्याचं डायग्नोसिस, क्युअर, मेटिगेशन, ट्रीटमेंट करण्यासाठी, और त्याच्यावरती काय होतं ते अफेक्ट होतं, त्याच्या अफेक्ट होतं स्ट्रक्चरवरती, स्ट्रक्चर और ॲनी ऑर्गॅनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरवरती किंवा जे काही ऑर्गॅनिक फंक्शन्स जे आहे बॉडीचं ऑफ ह्युमन बिईंग्स ऑर ॲनिमल्स, ओके, त्याला बोलतात मॅजिक रेमेडीज. इन इंडिया, in means rural areas of India, remote places, it's many found, and they are means many
illiterate people or innocent people, and some literate peoples are also are attracted there, and they are using these magic remedies. But to prevent that, because there is no science in that, it's all is fake, these magic remedies, this all is fake, there is no any science behind this. So that included drugs and magic remedies act. Then next definition is the drug. So ड्रगची डेफिनेशन काय आहे बघा. ड्रग इन्क्लूड्स फर्स्ट अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ॲनिमल्स. मेडिसिन कशासाठी? इंटरनल यूज, टॅबलेट तुम्ही इंटरनली घेता, कॅप्सूल तुम्ही इंटरनली घेता, और एक्सटर्नल यूज एखादं क्रीम आहे, ऑइंटमेंट आहे, लोशन आहे, विच यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नली. okay, that external use of animal, human beings or animals. Then see next definition, any substance intended to be used for or in the, म्हणजे असा कोणताही सबस्टन्स जो कशासाठी यूज केला जातो किंवा कशासाठी वापरला जातो, और असा सबस्टन्स इन द डायग्नोसिस करण्यासाठी, निदान करण्यासाठी, क्युअर करण्यासाठी, बरा करण्यासाठी, मेटिगेशन ट्रीटमेंट उपचार देण्यासाठी, मेस्टिगेशन करण्यासाठी, और प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज थांबवण्यासाठी, ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स और ॲनिमल्स. म्हणजे असा सबस्टन्स आहे की जो कशासाठी वापरला जातो किंवा कशासाठी यूज केला जातो, डायग्नोसिस, क्युअर, मेटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स और ॲनिमल्स. ओके, सो त्या सबस्टन्सला काय बोलतात तर ड्रग बोलतात. असा सबस्टन्स जो कशासाठी यूज केला जातो किंवा कशासाठी वापरला जातो, डायग्नोस करण्यासाठी, क्युअर करण्यासाठी, मेटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिव्हेंट करण्यासाठी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स और ॲनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और ॲनिमल्समध्ये. देन सी थर्ड, एनी आर्टिकल अदर दॅन फूड. ओके, आर्टिकल, any article. First आपण बघितलं अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल, देन सेकंड वी हॅड सीन सबस्टन्स, any सबस्टन्स, देन थर्ड इज द any article other than food, म्हणजे फूड शिवाय दुसरं आर्टिकल इंटेंडेड टू अफेक्ट और इन्फ्लुअन्स इन एनी वे द स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे असं आर्टिकल, फूडपेक्षा असं आर्टिकल की जे काय करतं, अफेक्ट करतं म्हणजे परिणाम करतं, और इन्फ्लुएन्स म्हणजे प्रभाव दाखवतं कशावरती तर स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गॅनिक फंक्शन ऑफ द, म्हणजे काय ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्सचं त्यांचं काय आहे, त्यांचं जे काही स्ट्रक्चर आहे किंवा जे काय त्यांची काय आहेत ऑर्गॅनिक फंक्शन आहेत त्यांच्या बॉडीची, त्याच्यावर काय करतं तर इन्फ्लुएन्स करतं. मीन्स एनी आर्टिकल अदर दॅन फूड intended to affect or influence in any way the structure वरती the structure or any organic function of the body of human beings or animals, or any organic function आहे बॉडीचं, organic function of the body of human beings or animals वरती. ओके, त्याला बोलतात ड्रग. देन सी fourth definition, any article intended for use as a component of any medicine. म्हणजे असं आर्टिकल की जे कशासाठी वापरलं जातं, कंपोनंट ऑफ मेडिसिन, म्हणजे त्या मेडिसिन्सचा घटक म्हणून. ओके, कंपोनंट ऑफ एनी मेडिसिन अँड सबस्टन्सेस और आर्टिकल रेफर टू इन सबक्लॉजेस फर्स्ट, सेकंड अँड 3. आणि सबस्टन्सेस और आर्टिकल जे काही आहेत, आपण जे फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड डेफिनेशन बघितली. ओके, त्याच्यामध्ये जे काही आहेत सबक्लॉसेस आहेत किंवा आर्टिकल आहेत त्याच्यामध्ये रेफर केलं आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी म्हटलं इथे रेफर टू इन सबक्लॉजेस फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. फोर्थ बघा काय आहे ते, एनी आर्टिकल, म्हणजे असं आर्टिकल की जे मेडिसिन्सचा कंपोनंट म्हणून यूज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल एखादं मेडिसिन आहे, मल्टीविटॅमिन, मल्टीमिनरल जर आहे तर मल्टीमिनरलमध्ये व्हिटॅमिन ए आहे, B12 आहे, थायमिन, रायबोफ्लोविन आहे. ओके, सो थायमिन, रायबोफ्लोविन हे काय केलं आहे आता त्या मेडिसिन्सचा कंपोनंट म्हणून यूज केलं आहे. सो थायमिन, रायबोफ्लोविन इज अ ड्रग. ओके, आलं लक्षामध्ये ड्रगच्या डेफिनेशन काय आहेत त्या.
अंडर दिस ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्टमध्ये ह्या ड्रगच्या डेफिनेशन आहेत. फर्स्ट आपण बघितली ॲडव्हर्टाइजमेंट, देन सेकंड मॅजिक रेमेडी, देन नंतरची थर्ड डेफिनेशन आहे ती ड्रग. ओके, ड्रगची डेफिनेशन आहे दॅट फर्स्ट मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्युमन बीइंग और ॲनिमल. देन ॲनी सबस्टन्स इंटेंडेड टू यूज फॉर और इन कशासाठी वापरला जातो, डायग्नोज करण्यासाठी, क्युअर, मिटिगेशन और प्रिव्हेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्स, ह्युमन बीइंग और ॲनिमल्समध्ये. देन ॲनी आर्टिकल अदर दॅन फूड, फूडशिवाय दुसरं आर्टिकल इंटेंडेड टू अफेक्ट और इन्फ्लुअन्स इन ॲनी वे, जे कशासाठी वापरतं किंवा अफेक्ट करतं किंवा प्रभाव कशावरती करतं, इन ॲनी वे, द स्ट्रक्चरवरती और ॲनी ऑर्गॅनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडीच्या स्ट्रक्चरवरती किंवा बॉडीच्या ऑर्गॅनिक फंक्शनवरती ऑफ ह्युमन बीइंग्स और ॲनिमल्स. अँड फिफ्थ इज ॲनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज ॲज अ कंपोनंट ऑफ ॲनी मेडिसिन, म्हणजे मेडिसिन्सचा कंपोनंट म्हणून यूज केलं जातं. सबस्टन्सेस और आर्टिकल रेफर टू इन सबक्लॉजेस फर्स्ट सेकंड थर्डमध्ये जे आहेत ते सुद्धा येतात. ओके, अँड फर्स्ट आपण बघितलं ॲडव्हर्टाइजमेंट. इट इन्क्लूड्स नोटिसेस, सर्क्युलर, लेबल, रॅपर और अदर डॉक्युमेंट और ॲनी अनाउन्समेंट विच इज मेड ओरली और बाय ॲनी मीन्स ऑफ प्रोड्युसिंग और ट्रान्समिटिंग, म्हणजे लाईट्स ट्रान्समिट करून, साऊंड, ओके, आवाज असतात त्याच्यामध्ये. आता ॲडव्हर्टाइजमेंट जे आपण टी व्हीवर बघतो किंवा रेडिओवर ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात, सो त्याच्यामध्ये काय असतं, आवाज हा ॲब्सोल्युटली असतो, जे काही प्रॉडक्ट आहे त्याच्यावरती इन्फॉर्मेशन सांगितली जाते. और स्मोक. देन मॅजिक रेमेडीज, इट इन्क्लूड्स तलिस्मान, मंत्र, कवच. ओके, सो दॅट they are using for diagnosis, cure, mitigation, treatment, prevention of disease. They are affecting that is function of the human body. Then see fourth definition, registered medical practitioner. Okay, registered medical practitioner म्हणजे कोण, तर डॉक्टर. ओके, सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ही डेफिनेशन आता कशाच्या अंडर आहे, ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीजच्या अंडर आहे ही डेफिनेशन. ओके, सो एक्झाममध्ये तुम्हाला आता आपण फार्मसी ॲक्टमध्ये पण बघितली होती रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरची डेफिनेशन. सो फार्मसी ॲक्टच्या अंडर डेफिनेशन जी आहे ती वेगळी आहे आणि परत इथे आता ती डेफिनेशन आहे ती वेगळी आहे. ही अंडर ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज आहे. सो सी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, तर डॉक्टर, फिजिशियन. सी डेफिनेशन, a registered medical practitioner means any person who holds a qualification granted by an authority, म्हणजे ज्याच्याकडे काय आहे, क्वालिफिकेशन्स आहे, ज्याला त्या ऑथॉरिटी आहे त्यांची मान्यता भेटलेली आहे. स्पेसिफाईड इन, ओके, और नोटिफाईड अंडर, स्पेसिफाय केलेलं आहे कशाच्या अंडर नोटिफाय केलेलं आहे, सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्रीज ॲक्ट 1916. ओके, इंडियन मेडिकल डिग्रीज ॲक्ट आहे 1916, त्याचा जो सेक्शन 3 आहे त्याच्या अंडर नोटिफाय केलेला आहे. और स्पेसिफाईड इन द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट 1956. और कशामध्ये स्पेसिफाय केलेलं आहे, शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट 1956. इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट आहे 1956. ओके, सो त्याच्यामध्ये जे शेड्यूल्स आहेत त्याच्या अंडर स्पेसिफाय केलेलं आहे. दॅट पर्सन म्हणजे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, की ज्याचं काय आहे क्वालिफिकेशन आहे, त्याच्या क्वालिफिकेशनला त्या ऑथॉरिटीने मान्यता दिलेली आहे. ओके, जे कशामध्ये स्पेसिफाईड केलेलं आहे किंवा नोटिफाय केलेलं आहे, अंडर विच सेक्शन 3 जो आहे इंडियन मेडिकल डिग्रीज ॲक्ट आहे 1916, त्याच्या अंडर जो सेक्शन 3 आहे त्याच्यामध्ये नोटिफाय केलेला आहे. और स्पेसिफाईड कशामध्ये केलेलं आहे, इन द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट 1956. इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट आहे 1956, त्याच्या अंडर जे शेड्यूल्स आहेत त्याच्यामध्ये स्पेसिफाय केलेलं आहे. असा पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. देन सी सेकंड काय आहे,
who is entitled to be registered as a medical practitioner. ओके, की ज्याने काय केलेलं आहे, रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे ॲज अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून अंडर ॲनी लॉ फॉर द टाईम बिईंग इन फोर्स इन ॲनी स्टेट टू विच, म्हणजे काय आहे, त्याने मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. कधी केलं आहे, अंडर ॲनी लॉ, म्हणजे जो लॉ आहे, कायदा आहे, त्याच्या अंडर त्याने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. फॉर द टाईम बिईंग इन फोर्स इन ॲनी स्टेट टू विच दिस ॲक्ट एक्सटेंड्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे काय, त्याने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे अंडर लॉ, त्या लॉच्या अंडर रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. फॉर टाईम बिईंग इन फोर्स इन ॲनी स्टेट, म्हणजे जी कोणत्याही स्टेटमध्ये, ओके, कोणत्याही स्टेटमध्ये ज्या काही आपल्या स्टेट आहेत, ओके. सो त्याच्यामध्ये ज्या काही ॲक्टमध्ये अमेंडमेंट होत्या, त्या क्रायटेरियामध्ये तो पर्सन आहे तो फिट झाला होता आणि त्याने हे केलं होतं स्वतःचं, ओके, रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. टू विच दिस ॲक्ट एक्सटेंड्स, मग एक्सटेंड होतो ॲक्ट पुढे तो, ओके, रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रॅक्टिशनर, जो कशाशी रिलेटेड आहे, रजिस्ट्रेशन आहे मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं त्यांच्याशी. मग तो पुढे एखादा ॲक्ट आला, ओके, समजा इंडियन मेडिकल डिग्रीज ॲक्ट आहे, ओके. सो त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे रजिस्ट्रेशनची, त्यात म्हणजे समजा फक्त क्वालिफिकेशन त्याच्याकडे आहे, त्याच्यानंतर मग त्याने काय केलेलं आहे, ट्रेनिंग कंप्लीट केलेलं आहे. सो हे सगळे क्रायटेरिया कंप्लीट करून त्याने त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं, तर रजिस्ट्रेशन केलेलं असतं. एक्सटेंड होणं म्हणजे काय, तर ॲक्ट आहे तो मर्यादित न राहता तो पुढे, म्हणजे मर्यादित नाही राहणं, ओके. सो तो एक्सटेंड होत जातो, पुढे तो वाढत जातो. सो दिस इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. देन दिस ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड मॅजिक रेमेडीज, ओके. This definition are important. These are coming under this chapter. Then drug, registered medical practitioner. You also do that. These both definitions. Okay, means 4 definitions are there. Then next we will see the classes of prohibited advertisement. आता prohibition म्हणजे काय, तर प्रिव्हेंट करणं, म्हणजे अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत त्या काय करणं, तर पब्लिश करायच्या नाहीत. असे जे क्लासेस कोणते कोणते आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो ते हे जे क्लासेस आहेत ते प्रोहिबिट केलेले आहेत अंडर सेक्शन 3, 4 आणि 5. ते क्लासेस आहेत ते प्रोहिबिट केलेले आहेत. सो दिस प्रोहिबिटचा अर्थ काय होतो, तर प्रिव्हेंट करणं. सो हे क्लासेस आहेत, म्हणजे सेक्शन 3 हा एक क्लास झाला, ओके, सेक्शन 3च्या अंडर येणारे. त्याच्यानंतर सेक्शन 4 आहे, सेक्शन 5 आहे, हे काय झाले, हे क्लासेस झाले. प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे ज्या कुठच्या प्रकारच्या ज्या ॲडव्हर्टाइजमेंट आहेत त्या काय करणं, तर प्रिव्हेंट करणं, ओके. पब्लिश करायच्या नाहीत त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट, कंपल्सरी ॲज पर ॲक्ट आहे, त्या ॲक्टच्या ह्याच्यानुसार त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट इन ॲनी केस पब्लिश करायच्या नाहीत, ओके. सो सी दिस मीन्स सब्जेक्ट टू प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट publication of the following classes of advertisement is prohibited under section 3, 4 and 5 of the act. So see first section 3 जो आहे, so section 3 it contains what, prohibition of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorders. म्हणजे काय आहे, सेक्शन 3 मध्ये पहिलं काय आहे की अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत अशा ड्रग्सच्या की जे काही डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा डिसऑर्डर्स आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी ते ड्रग आहेत ते वापरले जातात, ओके. सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिव्हेंट करायची, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट दाखवायची नाही, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट काय नाही करायची, तर पब्लिश करायची नाही. म्हणजे काय की प्रोहिबिशन ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे ॲडव्हर्टाइज प्रिव्हेंट करायची अशा ड्रग्सची की जे काही डिसीज आहेत, काही डिसऑर्डर आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी वापरले जातील अशी काही ॲडव्हर्टाइजमेंट करायच्या नाहीत, ओके. सो सी फर्स्ट सेक्शन 3 मध्ये आता आहे
ॲडव्हर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू ड्रग्ज लाईकली टू बी यूज फॉर ए काय आहे बघा, फॉर द प्रोक्युअरमेंट ऑफ मिसकॅरेज इन वुमन. म्हणजे अशा कोणत्याही मेडिसिन्सची ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायची नाही की जे वुमनमध्ये मिसकॅरेज होण्यासाठी म्हणजे ॲबॉर्शन होण्यासाठी जे असे मेडिसिन्स यूज केले जातात त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. आता फॉर एक्झाम्पल मिझोप्रॉस्ट आहे. ओके, सो मिझोप्रॉस्ट आहे ते इट्स यूज फॉर ॲबॉर्शनसाठी यूज केलं जातं. अँड यूज ते कुठेही तुम्हाला मेडिकलमध्ये तुम्ही गेलात, केमिस्टमध्ये गेलात, तिथे ते भेटत नाही. तर ते रजिस्टर्ड सेंटर जिथे असेल तर तिथे जाऊन ते बाय जी ट्रीटमेंट असेल ती करून ते मेडिसिन आहे ते घ्यावं लागतं. सो अशा प्रकारचे जे मेडिसिन्स असतील, ओके, जे वुमनच्या ॲबॉर्शनसाठी वापरले जातील, मीन्स त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करायची, पब्लिश करायची नाही. ऑर प्रिव्हेन्शन ऑफ कन्सेप्शन इन वुमन, म्हणजे काय तर वुमन्समध्ये प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करायची असेल, कन्सेप्शन होणं म्हणजे कन्सिव्ह होणं बोलतात त्याला, वुमनमध्ये प्रेग्नन्सी राहणं. सो वुमनमध्ये प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी, ओके, म्हणजे राहू नये, प्रिव्हेन्शन करणं. ओके, वुमनमध्ये प्रेग्नन्सी राहू नये मीन्स वुमनमध्ये प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे काही मेडिसिन्स असतील, मीन्स दॅट अनवॉन्टेड 72, अनवॉन्टेड 21, ओव्हरऑल एल, ओके, विच कंटेन्स लिव्होनॉर्गेस्ट्रेडॉल. सो ह्या प्रकारची जी मेडिसिन्स आहेत दे आर यूज टू प्रिव्हेंट द प्रेग्नन्सी इन वुमन. सो these means these advertisements should be prevented. Then CB, the maintenance or improvement of capacity of human beings for sexual pleasure or power. means ह्युमन बिंग्समध्ये सेक्शुअल पॉवर आहे ती इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा तो ह्युमन बिंग आहे त्याची कॅपॅसिटी, ते ह्युमन बिंग त्यांची कॅपॅसिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, मेंटेन करण्यासाठी जे काही मेडिसिन्स असतील त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायची नाही. ओके, प्रोहिबिट करणं, प्रोहिबिटचा मिनिंग या प्रिव्हेंट करणं. ओके, सो ह्या ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायच्या नाहीत. हा जो आहे हा क्लास ऑफ प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, प्रोहिबिट बघतोय आपण म्हणजे ह्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करायच्या नाहीत. देन सी पॉईंट काय आहे, द करेक्शन ऑफ मेन्स्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमन. ओके, सो इन मेन्सेस मीन्स monthly menstrual cycle is there in woman. So if some lady is suffering from menstrual disturbances, irregular menses period, irregular periods, if any lady is suffering from that, then the correction of these menstrual disorders in woman means if you take these medicines then your menses will come monthly to monthly. So अशा प्रकारच्या मेडिसिन्सची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करायची नाही की जे कशासाठी यूज केले जातात, जे विच आर यूज फॉर द करेक्शन ऑफ डिसऑर्डर इन वुमन. वुमनमध्ये मेन्सेस इरेग्युलर पिरियड्स असतील ते क्युअर करण्यासाठी यूज केले जातात, त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. देन डी काय आहे, डायग्नोसिस, क्युअर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिव्हेंशन ऑफ एनी डिसीज, disorder or condition specified in the schedule or any other diseases, disorder by condition which may be specified in the schedule or in the rules made under this act. म्हणजे काय तर ह्या ॲक्टच्या अंडर, ओके, शेड्यूल जी मध्ये येणारे जे काही डिसीज आहेत, टोटल 54 डिसीज आर देअर. सो ह्या डिसीज, ओके, सो हे जे काही डिसीज आहेत जे काय केलेले आहेत, स्पेसिफाईड केलेले आहेत शेड्यूलमध्ये, किंवा ऑर एनी अदर डिसीज और डिसऑर्डर्स आहेत और कंडिशन आहे जे काय केलेले आहेत शेड्यूलमध्ये स्पेसिफाईड केलेले आहेत, और इन रूल्स मेड अंडर दिस ॲक्ट. ओके, जे काही ते डिसीजेस आहेत. ओके, सो
हे जी डिसीजेस आहेत त्या डिसीजेस क्युअर करण्यासाठी, डायग्नोज करण्यासाठी, त्यांचं निदान करण्यासाठी, क्युअर करण्यासाठी, ते डिसीज मेटिगेशन करण्यासाठी, त्यांच्यावरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे डिसीज जे काय आहे, डिसऑर्डर ऑर कंडिशन जे काय डिसीज आहेत ते शेड्यूलमध्ये स्पेसिफाय केले गेलेले आहेत, त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. टोटल 54 डिसीज आहेत ते. अपेंडिस, नाईट ब्लाइंडनेस, ओके, दिस मीन्स ब्लाइंडनेस, देन कॅन्सर इज ऑल्सो देअर, ब्लड पॉयझनिंग, डिसीज अँड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, एपिलेप्सी, फिमेल डिसीजेस, देन गॉलस्टोन, ग्लॉकोमा, गॉयटर, हार्ट डिसीजेस. सो अशा प्रकारचे जे काही डिसीज आहेत आपल्याला नंतर बघायचे आहेत ते डिसीजेस, त्यांची नेम काय आहे ती. हे जे काही शेड्यूलमध्ये ते डिसीजेस आहेत त्या डिसीजेसची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करायची नाही, इज प्रोहिबिटेड. ओके, सो प्रोहिबिशनचा मिनिंग काय आहे तर प्रिव्हेंट म्हणजे करायची नाही, आपल्याला प्रिव्हेंट करायचे, ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायची नाही. ओके, सो सेक्शन 3मध्ये हे झालं. सेक्शन 3मध्ये काय आहे की असे जे काही डिसीजेस आहेत किंवा डिसऑर्डर्स आहेत त्यांच्यासाठी की जे ड्रग्ज यूज केले जातात त्यांच्या ट्रीटमेंटसाठी त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिव्हेंट करायची नाही. सो कोणते डिसीजेस आहेत ते, फॉर द प्रोक्युअरमेंट ऑफ मिसकॅरेज इन वुमनमध्ये ॲबॉर्शन करण्यासाठी जे ड्रग्ज असतील त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. ऑर प्रिव्हेन्शन ऑफ कन्सेप्शन इन वुमन मीन्स प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे मेडिसिन्स असतात ते. देन सेकंड काय आहे, द मेंटेनन्स ऑर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमन बिंग फॉर सेक्शुअल प्लेजर और सेक्शुअल पॉवर इन्क्रीज करण्यासाठी जे मेडिसिन्स असतात त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. देन irregular periods in the women's means women are suffering from irregular menstrual cycles. So त्यांना करेक्ट करण्यासाठी, त्यांच्यावरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी कोणत्याही मेडिसिन्सची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. देन जे शेड्यूलमध्ये जे काही आहे अंडर द शेड्यूल जे, सो अंडर शेड्यूल ऑफ दिस ॲक्ट जे काही डिसीज आहेत सो त्या डिसीज जे आहेत त्यांच्यासाठी जे त्यांना क्युअर करण्यासाठी, त्यांची ट्रीटमेंट करण्यासाठी, डायग्नोज करण्यासाठी जे काही ड्रग्ज वापरले जातात त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. ओके, देन सी सेकंड, ह्या सेक्शन 3 बघितला आणि हा जो सेकंड आहे तो सेक्शन 4 आहे आणि थर्ड आहे तो सेक्शन 5 आहे. सो सेक्शन 4 बघा, म्हणजे सेकंड जो आहे तो प्रोहिबिशन ऑफ मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग्ज. मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय तर दिशाभूल करणारे ॲडव्हर्टाइजमेंट. मिसलेडिंग करणं म्हणजे काय तर दिशाभूल करणं, फॉल्सली म्हणजे चुकीचं काहीतरी सांगणं त्याच्याबद्दल. ओके, त्याला दिशाभूल करणं बोलतात. सो सी सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट नो पर्सन शॅल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग इफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट कंटेन एनी मॅटर विच, म्हणजे काय तर कोणत्याही अशा पर्सनने ड्रग ह्याची जी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करण्यासाठी पार्ट घ्यायचा नाही, की जे ड्रग्सशी रिलेटेड आहे त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये पब्लिश करण्यासाठी पार्ट घ्यायचा नाही. आता कोणते आहेत ते तर फर्स्ट काय आहे, डिरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली, म्हणजे डिरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली गिव्ज अ फॉल्स इम्प्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर ऑर कॅरेक्टर ऑफ द ड्रग, म्हणजे चुकीची माहिती सांगणं एखाद्या ड्रगबद्दल. आता फॉर एक्झाम्पल एखादं इम्युनिटी बूस्टर आहे, आणि ते पेशंटना देणं ॲज अ इम्युनिटी बूस्टर आणि त्याच्याबरोबर त्याची अशी पण ॲडव्हर्टाइजमेंट करणं की ह्याने जे सगळे काही डिसीज आहेत ते क्युअर होतील. ओके, जर फक्त त्याच्यामध्ये इम्युनिटी बूस्टर आहे, ओनली इम्युनिटी विल इम्युनिटी चान्सेस ऑफ इम्युनिटी विल इम्प्रूव्ह. सो जर इम्युनिटी बूस्टर आहे तर त्याच्या प्रकारे अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट त्याची करणं की ह्याच्याबरोबर अजून जे कुठले डिसीज आहेत ते क्युअर होतील. सो अशा प्रकारची कोणतीही ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. ते हे सेकंडमध्ये आहे, सेक्शन 4 आहे. हा पहिला होता तो सेक्शन 3 आणि हा आहे तो सेक्शन 4 आहे, त्याच्यामध्ये हे सेकंड आहे.
प्रोहिबिशन ऑफ मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स म्हणजे दिशाभूल करणारे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात. सो ते ॲडव्हर्टाइजमेंट मीन्स दिस subject to this provision of this act, no person shall take part in the publication of these advertisements which are relating to the drug if the advertisement that contains any matter which directly or indirectly gives false impression wrong impression देत असेल, चुकीचं इम्प्रेशन देत असेल रिगार्डिंग ट्रू नेचर, जे काही खरं इम्युनिटी बूस्टर आहे बट त्याच्याबरोबर सगळं सांगणं की ह्याच्याबरोबर सुद्धा तुमचं पेनिंगसुद्धा थांबेल असं प्रकारचे ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिव्हेंट करायच्यात आपल्याला. देन नेक्स्ट मेक्स अ फॉल क्लेम फॉर द ड्रग. ओके, एखादा पर्टिक्युलर ड्रग आहे मीन्स एखादा फॉर्म्युलेशन आहे, एखादा मेडिसिन आहे, एखादं मल्टीव्हिटॅमिन आहे, सो त्याच्यामध्ये नसलेला ड्रगसुद्धा सांगणं, फॉल्स क्लेम करणं त्या ड्रगसाठी. मल्टीव्हिटॅमिन आहे, ओके, त्याच्यामध्ये सगळे मल्टीव्हिटॅमिन्स आहेत फ्रॉम A to Z आणि त्याच्याबरोबर व्हिटॅमिन्स आहेत आणि त्याच्याबरोबर असं सांगणं की ह्याच्यामध्ये ॲमायनो ॲसिडसुद्धा आहे. सो दॅट मीन्स मेक्स फॉल क्लेम फॉर द ड्रग. ओके, म्हणजे तो ड्रग ॲक्च्युली तिथे प्रेझेंट नाही आणि प्रेझेंट आहे म्हणून सांगणं. देन थर्ड काय आहे, इज अदरवाईज फॉल्स ऑर मिसलेडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिक्युलर आर प्रोहिबिटेड. म्हणजे अशा प्रकारे चुकीचं सांगणं किंवा दिशाभूल करणं अशा प्रकारचं कुठचंही मटेरियल असेल जे रिगार्डिंग दॅट एनी मटेरियल ते प्रोहिबिट करणं. ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट, दिशाभूल करणाऱ्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात एखाद्या. ओके, म्हणजे काही असे पण लोक असतात की म्हणजे इनोसंट पीपल्स, ओके, जे भोळी लोक असतील, साधी लोक असतील, त्यांना फसवणारी लोक असतात की सांगतात हे मेडिसिन ह्याच्यावरती उपयोगी आहे, ओके, ह्याने सगळं तुमचे डिसीज आहेत ते सगळे क्युअर होणार, बट ते नंतर इन रिॲलिटी तसं नसतं. ओके, ते दिशाभूल करत असतात, लोकांचे ग्राहकांना फसवत असतात. सो दिस इज सेकंड, दॅट इज प्रोहिबिशन ऑफ मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. फॉल्सली क्लेम करणं, डिरेक्टली और इनडिरेक्टली फॉल्स इम्प्रेशन देणं रिगार्डिंग ट्रू नेचर और कॅरेक्टर ऑफ द ड्रग. देन फॉल्सली क्लेम करणं अँड थर्ड इज अदरवाईज फॉल्स और मिसलेडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिक्युलर आर प्रोहिबिटेड. म्हणजे जे काही मटेरियल असेल, ॲनी मटेरियल, त्याचं मग चुकीची माहिती सांगणं त्याच्याबद्दल किंवा दिशाभूल करणं एखाद्या प्रॉडक्टबद्दल. सो ते आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोहिबिट करायचं आहे, प्रिव्हेंट करायचं आहे. ओके, सो दिस सेकंड इज प्रोहिबिशन ऑफ मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट. देन थर्ड इज द प्रोहिबिशन ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ मॅजिक रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीज अँड डिसऑर्डर. अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिव्हेंट करायच्या आहेत ज्या मॅजिक रेमेडीजच्या आहेत, म्हणजे तंत्र, आम्ही मंत्र देऊ, अंगारा देऊ, हे उदीभस्म देऊ, हे गंडे दोरे देऊ बांधायला, आणि असं जे काही लोक सांगतात त्याला मॅजिक रेमेडीज बोलतात. ओके, सो ते लोक असे काय करतात, ठिकठिकाणी असं पब्लिक प्लेस असतील तिथे पॅम्पलेट लावतात किंवा न्यूजपेपरमधून अशा न्यूज सांगतात की हा मंत्र आमच्याकडे आहे, तो दिल्यावर तुमचे जे काही रोग सगळे आहेत ते पळून जातील, तुमच्याकडे कुठची वाईट शक्ती आकर्षित होणार नाही. सो अशा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स काय करायच्यात तर प्रोहिबिट करायच्यात, म्हणजे प्रिव्हेंट करायच्यात. ओके, सो सी no person carrying on or purporting to carry on the profession of administrating magic remedies shall take any part in the publication of any advertisement. म्हणजे काय तर ह्या ज्या मॅजिक रेमेडीजच्या काय असतात, ॲडव्हर्टाईज आहेत. सो नो पर्सन म्हणजे कुठल्याही पर्सनने की ह्या ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करण्यासाठी जे काही काय आहे, काय म्हटलं त्यांनी, टू कॅरी ऑन द प्रोफेशन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिंग मॅजिक रेमेडीज. सो त्याच्यामध्ये काय घ्यायचं नाही, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट आहेत त्या पर्सनने पब्लिश करण्यासाठी पार्टिसिपेट व्हायचं नाही, भाग घ्यायचा नाही. टू टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट रेफरिंग टू एनी मॅजिक रेमेडी which directly or indirectly claims to be efficacious for any of the purposes specified in the section 3.
आता सेक्शन 3 म्हणजे फर्स्ट सेक्शन, त्याच्यामध्ये काय बघितलं होतं, कोणत्या ॲडव्हर्टाइजमेंट करायच्या नाहीत, मिसकॅरेज होतं, मीन्स फॉर अबॉर्टिंग पिल्स असतील, ऑर टू प्रिव्हेंट प्रेग्नन्सी इन वुमन त्या ज्या पिल्स असतील, देन ह्याचं करेक्शन ऑफ मेन्स्ट्रुअल डिसऑर्डर मीन्स इरेग्युलर पिरियड मेन्सेस इन वुमन, सो त्याच्यासाठी जे मेडिसिन्स असतील, देन वी हॅड सीन दॅट इम्प्रूव्हमेंट ऑफ सेक्शुअल कॅपॅसिटी इन ह्युमन बिंग, सो त्याच्यासाठी जी मेडिसिन्स असतील ही सेक्शन 3मध्ये बघितली. सो ह्या सेक्शन 3मध्ये जे काही काय आहेत पर्पजेस दिलेले आहेत, सो त्या पर्पजेस रिलेटेड कोणत्याही पर्सनने ह्याच्यामध्ये अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट जी काही आहे, म्हणजे एखादी ड्रग आणि मॅजिक रेमेडीज आहेत आणि ती सांगते की हे आमच्याकडे चं मेडिसिन घेतलं की ॲबॉर्शन होईल, हे आमच्याकडचं मेडिसिन्स घेतलं की काय होईल, तर सेक्शुअल कॅपॅसिटी आहे ह्युमन बिंगची ती इन्क्रीज होईल, हे मेडिसिन्स घेतलं की गर्ल्समध्ये मेन्सेस आहेत, मीन्स पिरियड्स आहेत ते रेग्युलरली चालू होतील. सो अशा प्रकारचे कोणी जर मॅजिक रेमेडीज करणारे ह्याच्यासाठीच काय देत असतील, ते पर्टिक्युलर ते मॅजिक रेमेडीज आहेत, मंत्र तंत्र तलिस्मा कवच और देत असतील, तर अशा ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये कोणत्याही पर्सनने अशा प्रकारची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही किंवा ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करण्यामध्ये पार्टिसिपेट करायचं नाही, हे म्हटलेलं आहे ह्या पॉईंटमध्ये. मीन्स नो पर्सन कॅरिंग ऑन और पर्पोरेटिंग टू कॅरी ऑन द प्रोफेशन ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिंग मॅजिक रेमेडीज. ओके, म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीने काय करायचं नाही, ह्याच्यामध्ये जे काही प्रोफेशन आहे त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करायचं नाही. इन मीन्स पब्लिकेशन किंवा ती जी ॲड आहे ती पब्लिश करण्यामध्ये सुद्धा पार्टिसिपेट करायचं नाही, की जी काय करते रेफरिंग टू एनी मॅजिक रेमेडी. ओके, मॅजिक रेमेडी असेल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, म्हणजे काय डिरेक्टली म्हणजे सहजरित्या किंवा डिरेक्ट म्हणजे इनडायरेक्टली आपण बोलतो, किंवा सहजरित्या पण बट इनडायरेक्टली त्याचा मिनिंग सेम होतो. ओके, जरी म्हणजे तसं समोरासमोर एखादं आपण म्हणतो ना इनडिरेक्टली सांगितलं, म्हणजे डिरेक्टली ती गोष्ट सांगत नाहीत, बट इनडायरेक्टली त्यांच्या कुठल्या तरी बोलण्यातून ते दाखवून देतात की हे मेडिसिन वुमनचे ॲबॉर्शन म्हणजे वुमन्समध्ये प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा ॲबॉर्शन करण्यासाठी, असं ते इनडिरेक्टली लोक ते काय करतात सांगतात. ओके, मीन्स इनडिरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम्स टू बी इफिकेसियस. क्लेम्स करणं म्हणजे काय, तर दावा करतात. फॉर एनी ऑफ द पर्पजेस स्पेसिफाईड इन सेक्शन 3. सेक्शन 3मध्ये आपण जे पर्पजेस बघितले त्याच्यासाठी ते काय करतात, तर दावा करतात. ओके, सो हे थर्ड कशासाठी आहे, प्रोहिबिशन ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ मॅजिक रेमेडीज. देन हे फोर्थ आहे ते काय आहे, तर आपण आता जे काय बघितले सेक्शन बघितले, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आणि सेक्शन 5. ओके, सेक्शन 3, 4 आणि 5 बघितले. सो आता इथे काय म्हटलेलं आहे की जे वरती जे काही म्हटलेले आहेत सेक्शन, ओके, जे क्लासेस आहेत ॲडव्हर्टाइजमेंटचे, सो त्याचं इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्टमध्ये काय करायचं नाही, तर पब्लिकेशन जे काही डॉक्युमेंट असेल त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी म्हणजे डॉक्युमेंट इम्पोर्ट करायचं एक्सपोर्ट करायचं आहे, तर असं करायचं नाही. डॉक्युमेंट आणि डॉक्युमेंट जे असेल त्याच्या रिलेटेड ते मीन्स सी हिअर व्हॉट दे से, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू अँड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टन ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. म्हणजे काय प्रोहिबिट करायचं आहे, काय करायचं आहे, प्रिव्हेंट करायचं आहे. तर इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट आपल्या देश निर्यात करायचं नाही, आयात करायचं नाही. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काय ते माहिती आहे तुम्हाला, मी सांगितलं आहे. इम्पोर्ट करणं म्हणजे इंडिया आहे तो USA कडून घेतो तेव्हा इम्पोर्ट बोलतात, आणि एक्सपोर्ट म्हणजे इंडियामधून USA मध्ये सेंड केलं जातं, पाठवलं जातं, त्याला एक्सपोर्ट बोलतात. ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू अँड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टन ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. आता कुठल्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स मीन्स नो पर्सन शॅल इम्पोर्ट इनटू ऑर एक्सपोर्ट फ्रॉम द टेरिटरीज टू विच दिस ॲक्ट एक्सटेंड्स एनी डॉक्युमेंट, म्हणजे त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल कंटेनिंग अँड ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ द नेचर रेफर टू इन 2, 3 अबोव म्हटले. म्हणजे सेक्शन जे आपण बघितले आता 2, 3 आणि
जो आपण फर्स्ट बघितला ना तो पण येतो. हा सेक्शन 3 आहे. त्याच्यानंतर हा सेक्शन 4 आहे. हा सेक्शन 3, हा सेक्शन 4 आणि हा सेक्शन हा जो आहे वरचा, ओके, हा सेक्शन 5 आहे. ह्या सेक्शनला काय बोलतात? सेक्शन 5 बोलतात त्याला. ओके, सो ह्या सेक्शनमध्ये ज्या काही प्रोहिबिशन घालून दिलेलं आहे, म्हणजे लिमिटेशन्स घालून दिलेली आहेत अबोव सेक्शनमध्ये. सो ह्या सेक्शन्सच्या अंडर जे काही क्रायटेरिया सांगितले आहेत त्या रिलेटेड जर काही ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, ओके, सो त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल ते इम्पोर्ट करायचं नाही किंवा काय करायचं नाही, एक्सपोर्ट करायचं नाही, इंडियामधून बाहेर पाठवायचं नाही किंवा बाहेरून इंडियामध्ये घ्यायचं नाही, त्या रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल ते. सो इथे असं म्हटलं आहे की नो पर्सन, म्हणजे असं कुठल्याही पर्सनने करायचं नाही इम्पोर्ट ऑर एक्सपोर्ट फ्रॉम द टेरिटरीज टू विच दिस ॲक्ट. टेरिटरीज म्हणजे आपल्या देशांतर्गत, त्याच्या टेरिटरीजच्या बाहेर जायचं नाही. ओके, दिस ॲक्ट एक्सटेंड्स ॲनी डॉक्युमेंट, जे काही डॉक्युमेंट असेल कंटेनिंग ॲन ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ द नेचर रेफर टू सेक्शन 3, 4 और 5 बोला तुम्ही इथे. ओके, इथे 2, 3 अबोव म्हटलं असेल, बाय मिस्टेक आय थिंक झालं आहे ते 2, 3 नंबरिंग करताना थोडं, बट तिथे तुम्ही सेक्शन 3, 4 और 5 म्हणा तिथे. ओके, करेक्शन करून घ्या तुम्ही तिथे, ते सेक्शन 3, 4 और 5 बोला. ओके, सो हे आहेत हे प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट, म्हणजे ह्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आपल्याला प्रिव्हेंट करायच्यात. अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आपण करायच्या नाही आहेत. फर्स्ट जे आपण बघितल्या ते सर्टन डिसीजेस और डिसऑर्डर्ससाठी. ओके, जे ड्रग्ज यूज केले जातात ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिसीज और डिसऑर्डर. देन सेकंड आपण बघितले मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, म्हणजे दिशाभूल करणारी ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. नो पर्सन शॅल टेक एनी पार्ट इन publication of these advertisements relating to a drug if that advertisement contains any matter which directly or indirectly giving false impression, make false claim for that drug, and if it's misleading any material, false or misleading in any material, okay, that should be prohibited. Then third we had seen प्रोहिबिशन ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट मॅजिक रेमेडीज ज्या काही आहेत त्याच्या ज्या काही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहेत. सो कोणत्याही पर्सनने त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये पार्टिसिपेट करायचं नाही किंवा त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायला पार्ट घ्यायचा नाही. की सेक्शन 3मध्ये जे काही डिसीजेस जे आपण सांगितलेले आहेत, जे काही पर्पजेस सांगितलेले आहेत की त्याच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट करायच्या नाहीत. आपण बघितलं मिसकॅरेज, ॲबॉर्शन और प्रिव्हेंशन ऑफ कन्सेप्शन इन वुमन, टू इन्क्रीज सेक्शुअल कॅपॅसिटी, देन मेन्सेस, इरेग्युलर मेन्सेस इन वुमन, इरेग्युलर पिरियड्स. ओके, सो त्याच्यासाठी ते जे काही पर्पज आहेत त्याच्यावर जर कोणी सांगत असेल दिस मॅजिक रेमेडी आहे माझ्याकडे ह्याच्यासाठी, सो दॅट शुड बी प्रोहिबिटेड. अँड दिस फोर्थ वन इज प्रोहिबिशन ऑफ दिस इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ऑफ दॅट मेडिसिन्स. ओके, ते काय करायचं, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्टसुद्धा करायचं नाही. की त्याच्या रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण हे सेक्शन बघितले वरचे 3, 4 अँड 5. सो त्या सेक्शनमध्ये जे काही सांगितलेलं आहे त्याच्या रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल, ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, डॉक्युमेंट असेल, ते इम्पोर्ट किंवा एक्सपोर्ट करायचं नाही. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टंट. प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट इज इम्पॉर्टंट इन एक्झाम. यू आस्क क्वेश्चन दॅट इज विच categories of the advertisement. राईट डाऊन दिस क्वेश्चन. वहीत लिहून घ्या, नोटबुकमध्ये लिहून घ्या हा क्वेश्चन तुमच्या. राईट डाऊन विच कॅटेगरीज ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट आर प्रोहिबिटेड टू बी मेड ॲज पर ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट 1954. ओके, परत लिहून घ्या. विच कॅटेगरीज of the advertisement, which categories of the advertisement are prohibited
are prohibited to be made as per ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट 1954. सो आता कॅटेगरीज म्हणजे काय, क्लासेस, जे काही आपण हे क्लासेस बघितले, 4 क्लासेस आपण बघितले. दिस इज फर्स्ट. ओके, हा सेक्शन 3 हा फर्स्ट होता, हा सेक्शन 4 हा सेकंड. कॅटेगरीज म्हणजे काय, क्लासेस. ओके, हा सेकंड क्लास कॅटेगरी, सेकंड क्लास. देन दिस इज थर्ड क्लास अँड दिस इज फोर्थ क्लास कॅटेगरी. ओके, फोर्थ कॅटेगरी. सो हे व्यवस्थित करून ठेवा. जर इफ एनीवन आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, then ask me definitely. Okay, and if any suggestions, if your any suggestions are there, then be frank to speak with me. Okay, so here prohibited advertisements. Okay, so here we will stop over here. So in next lecture we will study the exempted advertisements and offenses and penalties under that. So now we will stop over here. If I am telling you again and again, if anyone having difficulty, then ask me. And now some students, they had sent their DSBM assignments. More girls are there who sent the DSBM assignment. Okay, only one boy from boys, only one boy had sent that assignment. Abhishek Joshi, only one boy, has sent this assignment of jurisprudence. And I think 6 girls are there. So that 6 girls, Saniya, Saili, Anisha, Samruddhi, Aishwarya and Akansha. Okay, so these candidates submitted only this jurisprudence assignment. Remaining students submit your remaining students submit that assignment, pharmaceutical jurisprudence assignment, early. Okay, now we will stop over here. Thank you. Happy learning. Stay safe.